নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আমি সুদীপ্ত রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। শুরু করছি সংবাদ সারাদিন। আর প্রথমেই যে খবরের দিকে নজর রাখবো, জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন তিনি। সিবিআই এর করা মামলায় জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আবগারি দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন তিনি। 10 লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন কেজরিওয়ালের। আগেই ইডির মামলায় জামিন পেয়েছিলেন তিনি, তবে কেজরিওয়ালের এবার আবগারি দুর্নীতি মামলায় তিনি জামিন পেলেন সুপ্রিম কোর্টে। जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे। उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। আপনারা দেখলেন, আপনারা শুনলেন যে আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে কি বলা হলো। তারা বলছেন যে সত্যের জয় হয়েছে, তারা মিষ্টিমুখ করছেন। এবং অন্যদিকে আজ যে Now, as far as the arrest is concerned, which is the illegal arrest point which we had raised in a separate petition, on that there is a divergence of view. One view is taken by Justice Suryakant, where he said that arrest, he is not holding arrest to be illegal. However, Justice Bhuvan, by a separate judgment, had said that there was no necessity to arrest. The investigation was going on for 2 years, and just after the bail order in the PMLA matter, you had initiated these proceedings and arrested him. And this actually goes on to show that there was no necessity to arrest. Justice Bhuvan has also made some serious comments against the CBI, where they said that the CBI should be above board, and he has also again reminded of the same court that CBI should not be a caged parrot, which has been used time and again by the Supreme Court in earlier judgments also. 10 লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জামিন দিল। সিবিআই এর করা মামলায় জামিন এই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। আপনাদের জানিয়ে রাখি, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন মঞ্জুর করলো সুপ্রিম কোর্ট। আরো বিস্তারিত জানবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দেবজ্যোতি ঘোষ। দেবজ্যোতি, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জামিন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্ট, আরো বিস্তারিত জানবো তোমার থেকে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় আজ সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এর আগে এই মামলাতেই তাকে ইডি গ্রেপ্তার করেছিল। সেই ইডির মামলাতে তিনি এর আগেই জামিন পেয়েছিলেন এবং আজকে 10 লক্ষ টাকার বেল বন্ডে তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আজই তিনি তিহাড় জেল থেকে ছাড়া পেতে পারেন বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে ইতিমধ্যেই কিন্তু দিল্লিতে আপের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে একটি বিজয় মিছিল শুরু করেছেন, যে একটা সত্যের জয় হয়েছে। অর্থাৎ এর আগে কিন্তু দিল্লি হাইকোর্ট এই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সিবিআই কেসের জামিনকে নাকচ করে দিয়েছিলেন এবং তারই পরে তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে তার জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং 10 লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বেল বন্ডে তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। এবং এতদিন পর্যন্ত তিনি আবগারি দুর্নীতি মামলায় তিনি আটক ছিলেন। এর আগে লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি
15 দিনের জন্য তিনি একটা প্রচারের জন্য সারা পেয়েছেন। প্যারোলে তিনি দলের হয়ে প্রচার করছিলেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে আপের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে, বলা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। এই মামলার সঙ্গে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কোনো সম্পর্ক নেই এবং সেই তারপরেই কিন্তু আজকে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামনে হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচন আছে, সেই নির্বাচনের আগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জেল থেকে মুক্তি অত্যন্ত রাজনৈতিকভাবেও আপের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি এই মুহূর্তে এবার হরিয়ানায় যে বিধানসভা নির্বাচন আছে সেই নির্বাচনে তিনি যেমন প্রচার করতে পারবেন, সেই দিক থেকে আর কোনো বাধা রইল না। অর্থাৎ অরবিন্দ কেজরিওয়াল যেভাবে মুক্তি পেয়েছেন তা অত্যন্ত রাজনৈতিকভাবেও দিল্লির রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। একদমই তাই। অনেক ধন্যবাদ দেবজ্যোতি, তোমাকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দেবজ্যোতি ঘোষ। 10 লক্ষ টাকার বন্ডে এই অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জামিন দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছে, জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আপনারা দেখলেন যে আপের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের যেমনটা বলা হলো যে সত্যের জয় হলো, সত্যের সঙ্গে যারা থাকবেন তাদের জয় হবে এবং তাকে রাজনৈতিক স্বার্থে আটকে রাখা হয়েছিল এমনটাই বলা হলো আপের পক্ষ থেকে এবং তারা মিষ্টিমুখ করলেন। এবং পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে রাখি 10 লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন কেজরিওয়ালের। আবগারি দুর্নীতি মামলায় অবশেষে জামিন পেলেন কেজরিওয়াল এবং সিবিআইয়ের করা মামলায় জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে ইডির মামলায় জামিন পেয়েছিলেন আর এবার সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পেলেন তিনি। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। অরূপবাবু, আপনাকে কলকাতা টিভিতে স্বাগত জানাই। আমি সুদীপ্ত রয়েছে আপনার সঙ্গে। কেজরিওয়ালের জামিন মঞ্জুর করেছে শীর্ষ আদালত, কিভাবে দেখছেন বিষয়টি? কেজরিওয়াল বেল পাওয়াটা সময় কিন্তু আশ্চর্যভাবে ওই শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইন কানুন সর্বনেশের মতো আপন দেশে আইন কানুন সর্বনেশে। তাই জন্যই গণধর্ষণে অভিযুক্ত বাবা রাম রহিম সে 2 বছরের মধ্যে অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তাকে অন্যায়ভাবে জেলে ঢোকানো হয়েছে, সে বেল পাচ্ছিল এবং প্রেক্ষিতে তাকে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। আমাদের সকলের মনে থাকবে শরৎ রেড্ডি অরবিন্দ সরকার, সেই শরৎ রেড্ডি অ্যাপ্রুভার হয়েছিল, অ্যাপ্রুভার হয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল এবং মাথায় রাখতে শরৎ রেড্ডি একে ইডি সমন পাঠিয়েছিল, গ্রেপ্তার করেছিল, রইলে তাকে ছাড়া হবে না। প্রথম 14 বার সে সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়নি। তারপরে যখন সে জেল থেকে বেরোতে পারছিল না তখন বাধ্য হয় এবং বিজেপি পার্টি। অরূপবাবু, একটু যদি স্থান পরিবর্তন করে কথা বলা যায়। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলুন। বলছি যে শরৎ রেড্ডি তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যখন কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তখন আমরা দেখেছিলাম সেই শরৎ রেড্ডি তার ফার্মা কোম্পানি ইলেকটোরাল বন্ডে বিজেপিকে কোটি কোটি টাকা ডোনেট করেছিল। অর্থাৎ পরিষ্কার যে কিভাবে ইডি সিবিআই কে দিয়ে রাজনৈতিক চাপ তৈরি করে এই ধরনের পলিটিক্যাল গেম সাজানো হয়। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি তা পরিষ্কার চোখে আঙুল দিয়ে দেশের মানুষের কাছে দেখিয়ে দিয়েছিল। জামিন দিতেই হতো, কারণ এই কেসের কোনো মেরিট নেই। যেভাবে আমাদের অনুব্রত মণ্ডলের মেয়েকে জামিন দিতে বাধ্য হয়েছে, যেভাবে বাকিদের একে একে জামিন দিতে বাধ্য হয়েছে, কারণ কোনো কেসই তো তার সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স করছে না সিবিআই। পলিটিক্যাল উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলকে হেকেল করার জন্য মোদী সাহেব নির্দেশ ইডি চাকরমা করেছে এবং বিরোধী দলকে হেকেল করার রাজনীতি করছে। আজকে কেজরিওয়ালের জামিন প্রমাণ করে দিল নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ ফেডারেল স্ট্রাকচারকে নষ্ট করে গায়ের জোরে এই কাজ করতে চাইছিল, সেই কাজ সর্বোচ্চ আদালত মান্যতা দিল না এবং কেজরিওয়াল জামিন পেয়ে আবার দিল্লির মসনদে আসবেন এবং আগামী দিন মোদী বিরোধী লড়াই, দেশের গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই আরো বেশি ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তিশালী। অরূপবাবু, আরো একটা বিষয় জানার চেষ্টা করব, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট আজ সিবিআই কে উদ্দেশ্য করে বলেছে যে সিবিআই এর যে তোতা পাখি অর্থাৎ খাঁচা বন্দি করা তোতা পাখি তৈরি হয়েছে এবং সেই ভাবধারা সিবিআই কেই একেবারে পাল্টাতে হবে এবং এই বিষয়টি নিয়ে কি বলবেন? তাই সমস্ত কিছু নয়, সিবিআই শুধু খাঁচার বন্দি তোতা পাখি না, সিবিআই হচ্ছে বিজেপির সবচেয়ে ট্রাস্টওয়ার্দি শরিক এই মুহূর্তে। ইডি আর সিবিআই, বিজেপির সব শরিক চলে যাচ্ছে, সরকার বাঁচাতে পারছে না, সরকারের সংখ্যা জোটানোর জন্য সিবিআই আর ইডিকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। সিবিআই ইডির যদি ন্যূনতম লজ্জাবোধ থাকে তাদের কর্তা ব্যক্তিদের,
তাদের অবিলম্বে উচিত মোদিজির দলদাসত্ব অস্বীকার করা এবং সংবিধানের শপথ নিয়ে কাজ করা। না করলে পরে আগামী দিন আরো ভর্ৎসনা শুনতে হবে। বেশ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। আপনাদের জানিয়ে রাখি, জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেলেন, সিবিআই এর করা মামলায় জামিন পেলেন তিনি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আবগারি দুর্নীতি মামলায় জামিন পেয়েছেন। 10 লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন কেজরিওয়ালের। এর আগেই ইডির মামলায় জামিন পেয়েছিলেন কেজরিওয়াল, তবে এবার সিবিআই এর মামলায় জামিন পেয়েছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই আবগারি দুর্নীতি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তবে লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রচারের জন্য বেশ কিছুদিন তাকে ছাড়া হয়েছিল এবং তারপরে তাকে আবার তিহার জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ইডির মামলায় জামিন পাওয়া গেলেও সিবিআইয়ের মামলায় তিনি কিন্তু জেলবন্দি ছিলেন। তবে অবশেষে শীর্ষ আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেছে। সিবিআইয়ের মামলায় জামিন মঞ্জুর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। পাশাপাশি আজ আপের পক্ষ থেকে যেমনটা বলা হয়েছে যে এই জামিন একেবারেই সত্যর জয় হয়েছে এবং যারা সত্যের পথে থাকবে তাদের প্রত্যেকেরই জয় হবে। কেজরিওয়ালের মামলায় মন্তব্য করেছেন শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে। শীর্ষ আদালতে বলেছেন যে 10 লক্ষ টাকা বন্ডের মাধ্যমে এই জামিন এবং সিবিআই খাঁচাবন্দি তোতা পাখি, এমনটাই মন্তব্য করেছেন শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে, এমনটাই মন্তব্য করা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য এইচ রায়। সৌম্যবাবু, আপনাকে কলকাতা টিভিতে স্বাগত জানাই। আমি সুদীপ্ত রয়েছে আপনার সঙ্গে। এই মুহূর্তে যে খবর উঠে আসছে যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, তাকে শীর্ষ আদালত জামিন দিয়েছে সিবিআই এর মামলায়। এই পুরো বিষয়টিকে, এই তার জামিনটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? দেখুন, জামিন একটা বিচার ব্যবস্থার অঙ্গ। তাকে যেভাবে ফাঁসানো হয়েছে, যে অভিযোগকারী, সে অভিযোগকারী একটা বড় অর্থের বিনিময়ে কুইট প্রো করেছে বিজেপি সরকারের সাথে, সেটা প্রমাণিত পরিষ্কার ছিলই। তো এটা আমরা জানতাম যে উনি বিচার ব্যবস্থায় তারা রিলিফ পাবে। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার প্রতি আমাদের যথেষ্ট সম্মান আছে, আমাদের বিশ্বাস আছে। আমরা জানি যে সেখান থেকে তিনি মুক্ত হবেন, কারণ যতই চেষ্টা করুক, যতই চক্রান্ত হোক, যদি নিরপরাধ হয় তাকে আটকে রাখা এত সহজ কাজ হবে না। আরও একটা বিষয় জানার চেষ্টা করব, সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে আজকে সিবিআইকে কটাক্ষ করা হয়েছে বলা যায় এবং কটাক্ষের সুরে বলতে হয়েছে যে সিবিআইয়ের যে ভূমিকা তা একেবারে খাঁচাবন্দি তোতা পাখির মতো এবং এই ভাবধারা সিবিআইকেই পরিবর্তন করতে হবে, এমনটা বলা হয়েছে। এই রকম মন্তব্য কেন করতে হলো, কি মনে হয়? দেখুন, পলিটিক্যালি যদি মোটিভেটেড হয়ে কোনো প্রোগ্রাম করা হয়, কিছু করা হয়, তাতে যদি তথ্য প্রমাণ না থাকে, আমি তো বারবার বলছি, যদি ভেন্ডাটা না হয়, যদি তথ্য প্রমাণ না থাকে, তাহলে বিচার ব্যবস্থার কাছে ভর্ৎসনা শুনতে হবে। আর যেখানে বিচার ব্যবস্থার কাছে ভর্ৎসনা শুনবে না, যেখানে রিয়েল কারণ থাকে, সেখানে ভর্ৎসনা শুনতে হবে না। তো পলিটিক্যালি মোটিভেটেড ভেন্ডাটা যদি কোনো ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, তাহলে ভর্ৎসনা করা যোগ নেই। একদম ঠিক করেছেন, তথ্য নেই। আমরা তো প্রথম থেকেই বলছিলাম, সাজানো একটা বিষয়কে দাঁড় করানো হয়েছে, এমন একজনকে অভিযোগ করানো হয়েছে যিনি বিজেপির ঘরে বন্ডে চাঁদা দিয়েছেন, দিয়ে মুক্ত হয়েছেন। তো এই বিষয়গুলো সামনে আসারই ছিল, শুধু সময়ের অপেক্ষা, হ্যারাসমেন্ট হতে হলো। বেশ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য এইচ রায়। জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। 10 লক্ষ টাকার বন্ডে সই করে তাকে জামিন পেতে হয়েছে। জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সুপ্রিম কোর্ট তাকে জামিন দিয়েছে, অর্থাৎ সিবিআই এর করা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে এই জামিন দেওয়া হয়েছে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সিবিআই এর করা মামলায় জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে ইডির মামলায় জামিন পেয়েছিলেন, তবে তার যেহেতু সিবিআইয়ের যে মামলা ছিল সেখানে তিনি জামিন পাননি, তাই তাকে তিহার জেলেই বন্দি থাকতে হয়েছে। তবে এবার সিবিআই এর করা মামলায় জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। 10 লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। আবগারি দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এবং আপের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সত্যের জয়। সিবিআই এর করা মামলায় জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এতদিন জেল থেকে তিনি তার কাজ সামলাচ্ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাজ। 10 লক্ষ টাকার বন্ডে জামিন কেজরিওয়ালের এবং এই ঘটনার পর, অর্থাৎ এই জামিনের কথা সামনে আসার পর আপের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সত্যের জয় হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট আজ সিবিআইকে কটাক্ষের সুরে বলেন যে সিবিআই খাঁচাবন্দি তোতা পাখি এবং এই ধারণা
সিবিআইকেই বদলাতে হবে, এমনটাই বলতে শোনা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আজ এমনটাই বলেছে সিবিআইকে উদ্দেশ্য করে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। রাহুল বাবু, আপনাকে কলকাতা টিভিতে স্বাগত জানাই। আমি সুদীপ্ত রয়েছে আপনার সঙ্গে। এই মুহূর্তে যে খবর উঠে আসছে যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, তিনি জামিন পেয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট তাকে জামিন দিয়েছে। এবং অন্যদিকে আজকে সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে কটাক্ষের সুরে বলেছে যে সিবিআই খাঁচাবন্দি তোতা পাখি এবং এই ধারণা সিবিআইকেই বদলাতে হবে। এই দুটো বিষয় নিয়ে আপনার কাছে আপনার মন্তব্য জানবো। দেখুন, আদালতের যে অবজারভেশন বা আদালতের যে বক্তব্য, তার বিরুদ্ধে কিছু বলা বা তার কোনো মন্তব্যের পাল্টা মন্তব্য দেওয়াটা অযৌক্তিক বলে আমি মনে করি। আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন পাওয়াটা যেটা আছে, জামিন পাওয়া মানে মুক্ত হওয়া নয়। জামিন পাওয়া মানে এটা একটা আইনি প্রক্রিয়া। সে আইনি প্রক্রিয়ায় জামিন এক সময় না এক সময় কেউ পাবেই, কিন্তু মামলা চলবে। অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া নয় জামিন পাওয়া। জামিন পাওয়া হচ্ছে অপরাধ যেটা আছে বোঝা, সেটা মামলা চলবে। মামলা চলার পরে মামলার নিষ্পত্তি যখন হবে তখন গিয়ে অপরাধী ছিল কি না ছিল সেটার বিচার হবে। কিন্তু আমরা মনে করি এই যে স্বাভাবিক আইনি প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াতে এত আনন্দ হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেক্ষেত্রে সিবিআই কি খাঁচাবন্দি তোতা পাখি? আমাদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। আপনাদের জানিয়ে রাখি, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আজ জামিন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআই মামলায় জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবং আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আবগারি দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই জামিন দিয়েছে তাঁকে। এবং এর আগে ইডির মামলায় জামিন পেলেও সিবিআইয়ের মামলায় তিনি জামিন পাননি, সেই কারণে তিহার জেলেই তাকে থাকতে হয়েছে। এবং অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনের আগেই তাকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, আপনারা জানেন। তবে তিনি বলেছিলেন যে আমি জেল থেকেই আমার মুখ্যমন্ত্রীর কাজ সামলাবো, এমনটা তিনি সামলাচ্ছিলেনও। এবং লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচারের উদ্দেশ্যে তাকে বেশ কিছুদিন কোর্টের নির্দেশেই কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল তিনি প্রচারে যেতে পারেন, তিনি প্রচার করেছিলেন। তবে পরবর্তী ক্ষেত্রে তাকে আবারও কিন্তু তিহার জেলেই থাকতে হয়েছে এবং আপাতত তার জামিন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্ট। भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। लेकिन जमानत जो मिली है कुछ शर्तों के साथ मिली है और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल के रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका उस चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। আপনারা শুনলেন